إخوة الأعزاء، ندرس اليوم إن شاء الله العربية بين يديك، رقم صفحة 120، الوحدة الخامسة. اسم الدرس الطعام والشراب. رقم الدرس 41. أنا سأتكلم معكم في هذا اليوم كاملا باللغة العربية، ولا أتحدث معكم بالتاميلية شيئا شيئا. هل فهمتم؟ من فهم منكم؟ نعم، أخي سيد إبراهيم رسول وسكينة فاطمة وشهيد زينب، هل فهمتن ماذا أقصد؟ ما الذي أريد؟ نعم. I am not going to use single letter in Tamil. I can use little bit in English, bilingual language, but I am not going to use anything in Tamil today's class. Okay? Are you ready to speak in Arabic? هل أنتم مستعدون اليوم التحدث باللغة العربية؟ قل نعم أم لا. نعم. 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 بارك الله بارك الله بارك الله. نعم. ماذا يقول الله عز وجل في القرآن الكريم؟ إذا عزمت فتوكل على الله. إذا عزمت فتوكل على الله. وعليكم السلام. نحن جميعا عزمنا أن نتحدث باللغة العربية، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ أبين سما is it right؟ نعم. 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 background sound. أوقف الصوت الخلفية، الصوت الخلفي. تمام. طيب، درسنا اليوم ما هو؟ التدريب الرابع. تبادلي السؤال والجواب مع زميلك كما في المثالين. السمك. ندرس اليوم عن السمك واللحم والسلطة والدجاج والأرز. تمام. الحوار بين طالبين. الطالب الأول يقول مثلا: ماذا تطلب من الطعام؟ الطالب الثاني: بعض السمك من فضلك. المثال الثاني، الطالب الأول: ماذا تطلبين من الطعام؟ الطالب الثاني: بعض السمك من فضلك. يعني هناك مثالان، مثال الأول ومثال الثاني. مثال الأول للذكور ومثال الثاني للأنوث، يعني المذكر ومؤنث. خلاص فهمنا؟ هل نبدأ التدريب إن شاء الله؟ إن شاء الله. إن شاء الله. طيب يلا. السلطة. ابدأوا بسم الله بين الطلاب أولا. سيد ومن معكم رسول. يلا ابدأوا. ماذا ماذا تطلب من الطعام؟ بعض السمك من فضلك. ماذا تطلبين من الطعام؟ لا، هذا بعض السمك. للطالبات. هذا للطالبات. للطالبات. المثال الثاني ماذا للطالبات. نعم. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض السمك من فضلك. من فضلك. من فضلك. بعض السمك من فضلك. ممتاز. تمام. الطلاب. السلطة. ماذا تطلب من الطعام؟ بعض السمك من فضلك. ماذا تطلبين من الطعام؟
بعض السلطة من فضلك. உஸ்தாத் திருப்பி திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்றீங்க, திருப்பி திருப்பி சொல்லணுமா உஸ்தாத் இதை? نعم نعم. ولكن நான் கேள்வி கேட்கிறேன். يا أخي لا تتكلم بالفاميلية. ماذا تطلب من دقيقة طعامي؟ يا رسول، يا أخي يا رسول، ماذا اتفقنا؟ What we have agreed. بعض ماذا السمك اتفقنا؟ من فضلك. يا أخي دقيقة معنا. Don't talk. Listen. نعم أستاذ. يعني الآن هو سؤال، أنت جواب صح؟ مرة ثانية أنت سؤال وهو جواب إن شاء الله، هكذا. يلا. عيد ما فهمت. هذه المرة يسأل سؤال سيد، الجواب الرسول. مرة ثانية الرسول يسأل سؤال، سيد يجيب الجواب. فهمت؟ فهمت أستاذ. فهمت ما فهمت؟ خلاص يلا. فهمت. أعتقد الأخ شميم أيضا فيه. تمام ممتاز. يلا. ماذا ماذا تطلب من الطعام؟ நீங்க இப்படி கேட்க கூடாதுன்னா இவ்வளவு நேரம் அரபியில சொல்லிட்டு இருக்கிறேன். அப்ப என்ன நீங்க விளங்குறீங்க? நான் மூச்சை போட்டு அதை சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அரபியில. இப்ப கேட்கக்கூடியவங்க திருப்பி திருப்பி ஒரே ஆள் கேட்காதீங்க, மாறி மாறி கேளுங்க, மாறி மாறி பதில் சொல்லுங்க. அப்ப என்ன நீங்க விளங்குறீங்க அரபியில? அந்த தத்துலூப தூக்கிட்டு கீழே உள்ள வார்த்தைகள் ஏதாச்சும் ஒரு வார்த்தையில இணைச்சு கேட்கணுமா உஸ்தா? ஆமாம் சார். இல்ல உதாரணமா மாதா தத்துலூப் மினத்தாபு நீங்க கேக்குறீங்கன்னா அடுத்த தடவை நீங்க கேட்கக்கூடாது கேள்வி. நீங்க பதில் சொல்றீங்களா, அவர் வந்து கேட்கணும், நீங்க பதில் சொல்லணும். அதே மாதிரி தான் தாலிபாத் சொல்லணும். உங்களுக்குள்ள மாறி மாறி கேட்கணும், மாறி மாறி பதில் சொல்லணும். கீழே உள்ளதை போட்டுக்கணும். சலத்தால் அஹம்தஜாஜ் மாறி மாறி. இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த வகுப்புல தமிழ் வார்த்தைகளை குறைத்து கொண்டு அரபி வார்த்தைகளை அதிகப்படுத்த முயற்சி போகும். இதுதான் வழி, வழி இல்லை. ஆபரேஷன் பண்ணி ஆகணும். சில சமயம் ஆகும்னு ஆகாது. கடல்ல அலை ஓயாது, குளிக்க முடியாது. அதனால அரபி பேசணும் அப்படின்னா சில சமயம் நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கும். உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விருப்பம் இருக்கா இல்லையா அரபியில பேசணும்னா? பாருங்க, பதில் வந்து தமிழ்ல சொல்லாம நாம்னு சொல்றீங்க பாருங்க. நீங்க கால் வச்சுட்டீங்க, நீங்க அசத்த போறீங்க. எல்லாரும் அரபியில பேச இன்ஷா அல்லாஹ். அதுக்கு ஒரே விஷயம், சபர் செய்யணும். அரபியில மட்டும்தான் பேசணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கணும். பதில் வந்து அரபியில தான் சொல்லணும். ஆமா, உங்களுக்கு நான் பேசுறதுல 100க்கு 100 புரியாம இருந்தாலும் ஒரு 50% புரியுத கெஸ் பண்ணுங்க. அத அரபியில சொல்றதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க இன்ஷா அல்லாஹ். தமாம். இதுக்கு பிறகு நான் தமிழ்ல பேசணும். ஐயா குமுல்ல பாரக்கல்லாஹ். يلا ابدأوا بسم الله توكلوا على الله. يلا توكلوا على الله அப்படின்னா ஸ்டார்ட்னு அர்த்தம். توكلوا على الله ஸ்டார்ட். يلا நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் தவக்குல்னா அல்லாஹ் தவக்குல் வைக்கணும்னு சொல்றேன்னு. அரபுங்க வந்து குர்ஆன்ல அல்லாஹ் சொல்றான்ல, இதா அஸம்த ஃபதவக்கல் அலல்லாஹ். நீங்க ஒரு விஷயத்துல உறுதி கொண்டால் அல்லாஹ் வந்து நம்பிக்கை வைங்கன்னா, நம்பிக்கைன்னா சும்மா இல்லை. நம்பிக்கைன்னா தவக்குலுக்கு அர்த்தம் என்ன? அல்லாஹ் நம்பணும், செயலையும் செய்யணும். விவசாயத்தையும் செய்யணும், அல்லாஹ் வந்து அதை வளர்ப்பான்னு நம்பணும். அதுதான் தவக்குல். கையை கட்டிட்டு உட்கார்றது இல்லை. அல்லாஹ் வானத்துல இருந்து மனுஷல் இறக்கிற மாதிரி இறக்குவான்ட்டு. அதனால தவக்குல்ன்ற வார்த்தையை அரபுங்க இப்ப மாடர்ன் அரபிக்ல எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்கன்னா, செய்யுங்கள், ஆரம்பிங்கள் சொல்றாங்க. ஏறலாம் பிஸ்மில்லா தவக்கல் ஆரம்பம். ரசூல் நீங்க கேளுங்க. ரசூல் நீங்க கேளுங்க. அது கேஃப தக்குல் அந்த பிலோத்ல அரபியா செய்யும். ஏன்னா நம்ம 102 தடவை இதை திருப்பி கேட்கிறோம், நீங்க கேளுங்க நீங்க கேளுங்க. அதே அரபியில ஏன் சொல்ல மாட்டோம்? இதான் நம்மளுடைய பிரச்சனை. திஸ் இஸ் த ஃபெயிலியர். we can't learn any language properly. هذا هو شيء يمنعنا التعلم. رسول நீங்க கேளுங்க. اسأل يا رسول. اسأل يا رسول. يا رسول. சுருக்கமா சுவால். يا رسول أنت سؤال. نعم يا رسول أنت سؤال. يلا تفضل تفضل.
ரசூல் அவங்க இல்லைன்னு இருக்காங்களா? இருக்காங்க. நீங்க இருக்கீங்களா? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. பிஸ்மில்லா. ஓகே. பிஸ்மில்லாஹ். ماذا تطلب من الطعام؟ பா- بعد بعد السمك بعد السمك من இல்ல என்ன சொல்லலாம். بعد الأرز من فضلك. ممتاز ممتاز. நீங்க கேளுங்க. இசால். ماذا இல்ல ladies. ما في ماذا ladies طالبات. تطلبين من كل شيء عربي. يلا نعم يا اختي، نعم اختي، تفضل. ماذا تطلبين من الطعام؟ بحل اللحم من فضلك. من ماذا فضلك. تطلبين من فضلك. அந்த வாது வந்து கரெக்டா ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுங்க. من من فضلك. فضلك. ممتاز. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض الدجاج من فضلك. ماذا تطلبين من الطعام؟ நெட்வொர்க் எரர் ஆயிடுச்சு. بعل الأرز من فضلك. ماذا تطلبين من الطعام؟ بعض الأرز من فضلك. ماذا تطلب من الطعام؟ بعد السلطة من فضلك. يمكنكم أن تستخدموا الكلمات الأخرى أو الطعام الآخر. ليس ضروري سلطة لحم دجاج. ممكن أن تقول مثلا بعض الخبز أو بعض الماء أو بعض الفاكهة أو بعض الخضروات هكذا. نعم. நான் கேட்கவா சார்? نعم كيكوا. كيف تقول باللغة العربية؟ نعم كيكوا. كيف تقول باللغة العربية؟ هل أسأل؟ نعم ممتاز. இதுக்கு பதில் உங்கள்கிட்ட தானே இருக்கு. நம்ம என்ன செய்யறோம்னா உதாசீனப்படுத்தணும். அதாவது அதை நம்ம அரபியில கேட்கக்கூடாது, நம்ம தமிழ்ல தான் கேட்கணும்னு மைண்ட் சொல்லுது. அதை உடனே அரபியில உங்களுக்கு தெரியுதுல, ஆனா அசல் நம்ம கேளுங்க. ஆனா அசல் ஹல் அனா அஸ்அலு ஹல் அனா அஸ்அலு. هل أنا أسأل؟ هل أنا أسأل؟ نعم تفضل تفضل. ممتاز. இதை நான் வந்து கடந்த 25-26 வருஷமா சொல்லிட்டு வர்றேன். ஆனா எந்த மாணவர்களுக்கு இது புரிஞ்சிச்சோ அவங்க டாப் லெவல் அரபிக்ல வந்துடுறாங்க. மாஷா அல்லாஹ். இன்னைக்கு வந்து பெரிய பெரிய டிரான்ஸ்லேட்டர் இருக்காங்க, ப்ரொஃபசர்ஸா இருக்காங்க நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன காரணம்னா நம்ம சொன்னதை கவனிச்சாங்க, நம்ம சொன்ன மாதிரி படிச்சாங்க. நீங்க அரபியில தான் பார்க்கணும், அரபியில தான் கேட்கணும், அரபியில தான் நடக்கணும். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உங்களுடைய உள் உணர்வுகள் அரபியில வந்துடணும். அப்ப உங்களுக்கு என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பாக்குறீங்க, என்ன கருத்து சொல்ல விரும்புறீங்க, இது எப்படி அரபியில சொல்லணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா 24 hours உங்களுக்கு போதும். குவைட் எனஃப் டு லேர்ன் எனி லாங்குவேஜ். நம்ம செய்யற தப்பு என்னண்டா, குரான் ஹதீஸை விளங்குறதுக்கு அளவுக்கு போதும் நம்மளா ஒரு வட்டத்தை போட்டு வச்சுக்கிறோம். ஆனா குரான் ஹதீஸை விளங்குறதுக்கு மலை அளவுக்கு நம்ம படிச்சிருக்கணும். அப்ப அந்த அளவுக்கு நம்ம தயாராகணும்ல. என்னோட இந்த ஒரு மெத்தடாலஜி உங்களுக்கு தப்பா தான் இருக்கும், ஆனா இதுதான் உண்மை. கசப்பா இருந்தாலும் உண்மையை சொல்லுங்கன்னு இருக்காங்க சில. உண்மை தானே? நீங்களே சொல்லுங்க. 8 வருஷம் 10 வருஷம் படிச்ச ஆளுங்களா இருந்தாலும் அவங்களால ஏன் அரபு பேச முடியலண்டா அவங்க பேச்சுக்கு பயிற்சி எடுக்கவே இல்லை. அப்ப பேச்சுக்கு எப்படி பயிற்சி எடுக்கணும்? உங்களுடைய நார்மலான அன்றாடம் உங்களுடைய கருத்துக்களை அரபியில சொல்ல முடியுமான்னு பாருங்க. இப்ப என்னுடைய ஏஜ்ல இந்த வயசுலயுமே இத்தனை வருடங்கள் கழிஞ்சுமே நம்ம என்ன செய்யறோம்னா எந்த ஒரு கருத்தை பார்த்தாலும் இதை அரபியில எப்படி சொல்லலாம்னு நினைக்கிறோம். அதனால நம்மளால டெய்லி புது புது வார்த்தைகள் தெரிஞ்சுக்க முடியுது. புது புது இடியம் ஃப்ரேஸ் மனப்பாடம் பண்றேன். இப்பயும் நான் மனப்பாடம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். எல்லாம் இருக்கிறதுல லட்சக்கணக்கில் என் மண்டையில உட்காந்துருக்கு. எல்லா டிக்ஷனரி இங்கே தான் இருக்கு. இல்லை
டிக்ஷனரி பார்க்கணும் அவசியம் இல்லை. நல்லா கொடுத்த நேமத்து. என்ன காரணம்? அப்ப படிக்கிற காலத்துல இப்போ வரைக்கும் டெய்லி 100 வார்த்தை மனப்பாடம் பண்ணணும். அப்படி ஒரு வெறியோட நான் பண்ணணும். உங்களுக்கு எல்லா லெவல் அப்படி அந்த எபிலிட்டியை என்னோட பர்மனன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால நீங்க என்ன கேட்டாலும் கருத்தை அதை அரபியில கேட்க முயற்சி பண்ணுங்க. அதே போல இந்த கிளாஸ்க்குள்ள அப்படியே வச்சுக்கிறோம். உதாரணமாக அன்றாடம் நீங்க பயன்படுத்தும் வார்த்தைகள் என்ன, அது எப்படி வாக்கியத்துல சொல்றது? உதாரணமாக மே கம்மின் எப்படி கேட்போம் அரபியில? யார் சொல்லுவா? மரபா நீங்க ரூம்ல வர்றீங்க, எப்படி சொல்லுவீங்க மே கம்மின்? أنا هل أنا تسمح لي داخل. أوكي. هل تسمح لي الدخول. உதாரணமா சொல்லு. هل تسمح لي الدخول. دخلنا வர்றது. அப்ப هل تسمح لي அப்படிங்கிறது will you allow me அப்படின்னு அர்த்தம். உதாரணமா நான் சொல்றேன். இப்ப நான் என்ன பதில் சொல்லணுதுக்கு உள்ள வரவான்னு கேட்கிறாங்க ஒருத்தவங்க. தஃபத்தல் முடிஞ்சு போச்சு. இதை நீங்க மனப்பாடம் பண்ணிக்க போறீங்க. ஸோ அன்றாடம் இப்போ உங்களுடைய யூசேஜ் உங்களுக்கு தான் தெரியும். இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க, ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருக்கிறவங்க, அல்லது ஒர்க் பண்றவங்க, அல்லது ஜாப்ல இருக்கக்கூடிய ஜென்ஸ், உங்களுடைய சூழல்ல என்னென்ன வார்த்தையை பயன்படுத்துறீங்க அது உடனே இப்ப ரைட் டவுன் இன் தமிழ். இப்போ இமீடியட்டா என்ன செய்யுங்க, இதை வச்சிருவோம், அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுவோம். அன்றாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்ன நீங்க டெய்லி, அதை எனக்கு இப்ப இமீடியட்டா தமிழ் எழுதுங்க. அதை என்கிட்ட கேளுங்க, அரபில் நான் சொல்றேன், அதை எழுதுங்க. இப்ப எல்லாரும் படிச்சுக்கலாம். ஸோ என்ன செய்யலாம்டா, இன்னைக்குள்ளேயே இந்த கிளாஸ்க்குள்ளேயே இந்த ஹாஃப் அன் அவருக்குள்ள நம்ம கிட்டத்தட்ட 100 வார்த்தைகள் படிச்சாங்க. காட் இட் வாட் ஐ மீன்? ஹல் ஃபஹிம்தும்? فهمت أستاذ. ஹல் ஃபஹிம்தும்? نعم. அப்ப இந்த சேலஞ்சை ஏத்துக்கலாமா? ஹல் தக்பலூன ஹாதிஹி தஹதிய? نعم. نعم. نعم أستاذ. يلا இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க, பேனா விடுங்க, ஹுதல் கலம் ஒக்துப். தமிழ்ல எழுதுங்க. ஜஸ்ட் தமிழோ ஆங்கிலமோ ஏதோ உங்களுக்கு நல்ல மொழி தெரியுமோ அதுல டே டு டே லைஃப்ல நீங்க என்ன பயன்படுத்த போறீங்கன்னு எழுதுங்க. அதுக்கு அரபி நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறீங்க. இப்ப அதை வச்சு நீங்க உங்களுக்குள்ள பேச போறீங்க. தமாம்? تمام. تمام أستاذ. نعم. يلا பிஸ்மில்லா எழுதுங்க. ஆளுக்கு 2 சென்டென்ஸ் எழுதுங்க, என்கிட்ட கேளுங்க. நம்ம கேட்கலாம், எப்படி பதில் சொல்லலாம், கேள்வி பதில். அரபியில் தெரிஞ்சு அரபியில் எழுதுங்க, தெரியலன்னா தமிழ் எழுதுங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் தரலாம். خد دقيقتين ان شاء الله اكتبوا السؤال والجواب. بسم الله توكل على الله. அதிகமா யூஸ் பண்ற வார்த்தை அப்படின்னா, வீட்ல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்முடைய அம்மா கிட்ட சாப்பாடு கேட்கறது. அம்மா சாப்பாடு கொடுங்க பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே மும்தாஸ் எழுதுங்க. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, உங்களுடைய கருத்துக்களை பிறர்கிட்ட தெரிவிக்கிறீங்க, நீங்க கம்யூனிகேட் பண்றீங்க இல்லையா, தகவல் தொடர்பு வைக்கிறீங்க இல்லையா, அது என்ன வார்த்தையோ என்ன வாக்கியங்கள் அதிகமா பயன்படுத்துறீங்க ஒரு நாள், அதை ஃபுல்லா நீங்க அரபில கொண்டு வாங்க. இந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போகும்போது, உதாரணமாக நீங்க ரூம்ல உட்காந்துருக்கீங்க. உங்க ரூம்ல உங்களை சுத்தி வந்து குறைஞ்சது ஒரு 100 வார்த்தையாவது இருக்கா? ஆமா. 100 ஒத்த வார்த்தை இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா நுணுக்க வார்த்தை 100 ஒத்த வார்த்தை வருது. அதுல ஒவ்வொன்னையும் நீங்க படிக்க ஆரம்பிக்கணும். அதை எப்படி சென்டென்ஸ்ல கொண்டு வர்றது? அப்புறம் ரூம் விட்டு வெளியே வாங்க. உங்களுடைய வீட்டுல எவ்வளவு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு, வீட்டை விட்டு வெளியே வாங்க. உங்க மகள் இது வந்து நம்ம அது தமிழ் எழுதி அது அரபிக்ல நம்ம எதுல வேணா பார்த்து எழுதலாம் பண்ணலாமா உஸ்தா? காப்பி பண்ணலாமா? தாராளமா நீங்க சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணிக்கீங்க, யூஸ் பண்ணிக்கீங்க. ஆனா அத இதுதான் சரியான்றது நம்ம இங்க ஃபைனல் பண்ணுவோம். அந்த வார்த்தை நடைமுறையில் இருக்கா இல்லையா அது விவாதம் பண்ணலாம், தப்பு இல்லை. அதை டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஏன்ல பிஸ்மில்லா எழுதிட்டீங்களா? தாலிபாத்கள், இல்லாமகள், அஹ்வாத், அஹ்வான் எழுதிட்டு சொல்லுங்க. 2 வார்த்தை தானே உஸ்தா? நீங்க 2 வார்த்தை தான் பேசுவீங்களா ஒரு நாளைக்கு? உங்கள்கிட்ட பதில் இருக்கு, உங்க கேள்விக்கு உங்கள்கிட்ட. அப்ப நீங்க இந்த மாதிரி எழுதுங்க.
ஹல் கதப்தும் ஹல் கதப்துன்னா தமிழ்ல தான் எழுத சொன்னேன். ஓகே, இவ்வளவு நேரம் ஆகுது. نعم أستاذ. பிஸ்மில்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. என்ன எழுதிருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் அந்த லேப்டாப் டர்ன் ஆன் பண்ணணும் எழுதிருக்கிறேன். சரி, இப்ப ரெண்டாவது உங்களுக்கு கேட்போம். லேப்டாப் என்ன சொல்லலாம்? நீங்க யோசிங்க. லேப்டாப் மற்ற சகோதரிகள் சொல்லலாம், சகோதரிகள் சொல்லலாம். லேப்டாப் என்ன சொல்லலாம்? ஹாசூப். ஹாசூப்னா கம்ப்யூட்டர். ஹாசூப். ஹா அலிஃப் சீன் வாவ் பா. ஹாசூப். அலிஃப் சீன் வாவ் பா ஹாசூப். கம்ப்யூட் பண்ணக்கூடியது, கணக்கிடக்கூடியது. ஓகே. இது ரெண்டு இருக்கு. ஒன்னு ஹாசூபுல் மக்தப்னா டெஸ்க்டாப். மக்தப்னா டேபிள்டாப். ஓகே. ஹாசூபுல் மஹ்மூல்னா லேப்டாப். லேப்ல வைக்கிறது டாப். ஹாசூபுல் மக்தப் ஹாசூபுல் ஹாசூப் மஹ்மூல். மஹ்மூல். ஓகே. ஹமல இருக்கு மஹ்மூல். இப்ப மூல் ஸ்விட்ச் ஆன், ஸ்விட்ச் ஆஃப். சுமக்கப்படக்கூடியது. உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்ச வார்த்தை தான். அது நம்ம வந்து அன்றாடம் நம்ம பேசுறதுக்கு அரபி மொழி தெரியணும்ன்ற எண்ணம் இல்லாதனால நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது வேற ஒண்ணும். இப்ப அடுத்தது ஸ்விட்ச் ஆன், ஸ்விட்ச் ஆஃப். இப்ப நம்ம எல்லாமே யூஸ் பண்றோம். சிஸ்டம் மட்டும் கிடையாது. லைட் போடணும், லைட் ஆஃப் பண்ணுறோம். இது காமன் டெய்லி யூஸ் பண்றதுதானே அந்த வார்த்தைகள்லாம். சொல்லுங்க. Switch on. இஹ்வான் வல் இஹ்வான். صح ولا لا؟ يغلق. اغلق. 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 ஓகே. இப்போ வந்து அகலிக்னு சொல்றது இல்ல. ஏன்னா அத ரைனை வந்து ஹாவா போட்டீங்கன்னா அழிச்சிருன்னு அர்த்தம் ஆகுது. அகலிக். ஆமா, கரெக்ட் உஸ்தாத், கரெக்ட். அதனால சக்கீர் பயன்படுத்துறாங்க. சீன் காஃப்ரா சக்கீர். சக்கீர் பா. க்ளோஸ் தி டோர். இஃப்தஹ் அல் பா. சக்கீர் சகோதரர் ஷமீருக்கு மட்டும் கிடையாது. நீங்க கலந்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே இதை கேட்கணும், எழுதணும். அப்ப அல்லாஹ்வோட கிருபையில இந்த ஒரு மெத்தட்ல நம்ம படிச்சோம்னா வெரி ஃபாஸ்டா லேர்ன் பண்ணலாம். பல விஷயங்கள் படிச்சுக்கலாம். எனவே மற்ற சகோதரர் நோட் பண்ணணும். ஒவ்வொருத்தரும் கேட்கறது மற்றவங்க நோட் பண்ணணும். சரி, ஓகே. இப்ப நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? லேப்டாப் ஆன் பண்ணுங்க எப்படி சொல்லுவீங்க அரபில? افتح الحاسوب. ஹாசூப். மும்தாஸ். அது மாதிரி ஷகீர்னு பயன்படுத்துறாங்க. ஷகீர். ஷீன் கைன் லாம். ஷகீர். ஷீன் கைன் லாம். கைன் லாம். ஷுகுல். ஷுகுல் இருக்குல்ல, ஷுகுல் ஒர்க். பிஸி. அதுல இருந்து தான். ஷுகுல்ல இருந்து ஷகீர். ஷகீர். வேலை செய். ஷகீர். ஓகே. ஷகீர். ஓகே. இப்ப இது போதும். நீங்க உங்களுக்குரியது. சக்கியர். ஆஃப். சக்கின். சக்கின் தான் உஸ்தாத் சொன்னீங்க. சக்கினா சக்கிரா? ரா ரா ரா. சக்கிர். ஓகே. சக்கிர். ரா. ரஹ்மா ரஹ்மா. ஓகே, பிஸ்மில்லா. இது ஒண்ணு போதும் எனக்கு. இப்ப மற்ற சகோதரர் சொல்லுங்க. சையத் சொல்லுங்க. சகோதரர் ரசூல் சொல்லுங்க. அந்த தாலிபாத்துல சொல்லுங்க. சஃபீனா ஃபாத்திமா, ஷஹீர் ஜெயனப், ஷேக் முகமது ரஷீத் பிஸ்மி. Ustaz, we are ready. மும்தாஸ். இது அடிக்கடி யூஸ் பண்றோம். நஹ்னு முஸ்தஇத்தூன். இது ஜென்ஸ் சொல்றாரு தான். லேடி சொல்றாரு தான். நஹ்னு முஸ்தஇத்தாத். அலிஃபா. அலிஃபா போட்டுக்கணும். எப்படி முஸ்லிமுன் முஸ்லிமூன, முஸ்லிமத்துன் முஸ்லிமாத்துன்னு சொல்றோம்ல, ப்ளூரல். முஸ்லிமத்துன் ஒரு பெண், முஸ்லிமான பெண். அவருடைய ஜம் எப்படி கொண்டு வருவோம்? முஸ்லிமா இல்லைங்களா? அது மாதிரி முஸ்தஇத்துன் ஆணுக்கு சொல்றது, முஸ்தஇத்தத்துன் பெண்ணுக்கு சொல்றது. பன்மையில சொல்றது நாங்கள் ரெடி. நஹ்னு முஸ்தஇத்தாத். சொல்லுங்க. நஹ்னு முஸ்தஇத்தாத். ஜென்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? நஹ்னு முஸ்தஇத்தூன். நஹ்னு முஸ்தஇத்தூன். ஆமா. இப்ப தனியா சிங்குலரா சொல்லணும்னா ஜென்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க? அன முஸ்தஇத். மீம் சீன் தா ஐன் தால். சிலருக்கு நான் சொல்றது வந்து கஷ்டமா இருக்கு எழுதுறதுக்கு. ஆனா கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும். கஷ்டப்படாம எதுவுமே வராது. கம்ஃபோர்ட் ஜோன்லயே படிக்கணும்னு நினைக்காது. நான் எழுதி அனுப்புங்க அப்ப நான் படிச்சுக்கிறேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்க இந்த காலத்துல அரபி பேச மாட்டீங்கன்னா நல்லா டக்கு டக்குன்னு தவளை எப்படி டக்கு டக்கு கேட்ச் பண்ணுது, பள்ளி எப்படி கேட்ச் பண்ணுது பார்த்தீங்களா? அது மாதிரி நம்ம அதை அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணிக்கணும்.
உஸ்தாத் ஜாஹி ஜாஹிஸ் அப்படின்னாலுமே வந்து ரெடின்னு தான் அர்த்தமோ? ஆமா ஆமா, ஜாஹிஸ் சொல்லலாம். ஆனா ஜாஹிஸ் அப்படின்றது வந்து உருதுல தான் பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுது இப்ப. அரபி ஆனா அது அரபு வார்த்தை. ஆமா ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே. இப்ப பெரும்பாலும் வந்து மலாபிஸ் ஜாஹிஸ் தான் என்ன சொல்றாங்க, ரெடிமேட் துணிமணி இருக்கு இல்லையா, ரெடிமேட் கிளாத். மலாபி ஜாஹிஸ். அல் மலாபிஸ் ஜாஹிஸ். ஜாஹிஸ் லிபாஸ்னா ரெடிமேட். ஆடை, மலாபிஸ் ஜாஹிஸ் ரெடி. ரெடிமேட் ஆடைகள். ஓகே. هل أنتم مستعدون؟ Are you ready? هل أنتم مستعدون؟ انا مستعد. ممتاز. இப்ப அடுத்து கேளுங்க கேள்வி, மற்றவங்க கேட்காதவங்க. இன்னொரு என் காலேஜ்ல இந்த கேள்வி கேட்டிருந்தேன்னா 10 கேள்வி வந்திருக்கும். நான் இதுக்குள்ள ஒரு 100 வார்த்தை படிச்சு கொடுத்துருக்கேன். அது ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு. இன்னொரு கொஸ்டின் கேட்கட்டுமா? ஏன் இவ்வளவு ஸ்லோ? மெயில் அனுப்பணும். ம், ம், ம். மெயில் அனுப்பணும் அப்படின்னு அனுப்ப சொல்றதுக்கு வேண்டும் அல்லது அனுப்புங்க. அனுப்ப வேண்டும். ம். மெயில் அனுப்பணும், அனுப்ப வேண்டும். I want to மெயில் send ரிசால். email. I want I to want to drop send an mail. email. Okay. Drop an email. أريد மெயிலுக்கு أن ரிசாலா. أريد أن أرسل إيميل. இமெயில் தான். ஏன்னா சில வார்த்தை அரபியில் அப்படியே பயன்படுத்துறாங்க. அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முஅர்ரபான்னு சொல்றாங்க. முஅர்ரபா. ஓகே. இங்க இருந்து உஜ்மா மாதிரி அங்க இருந்து முஅர்ரபா. ஓகே. ஆமா, அரபியைஸ்ட். அரபியைஸ்ட். ஆமா. உஸ்தாத் என்கிட்ட ஒரு ஜும்லா இருக்கு. சொல்லுங்க. நாளைக்கு ஒரு, அதாவது ஒரு பர்மிஷன் கேக்குற மாதிரி, நாளைக்கு ஒரு பயான் இருக்கு, அதனால ஊருக்கு போறேன், போயிட்டு லேட்டா வருவேன். எப்படி சொன்னீங்க? சரி, எப்படி சொல்லுவீங்க? அந்த வார்த்தை திரும்பி தமிழ்ல சொல்லுங்க. தமிழ்ல சொல்லுங்க அப்படின்றது அரபியில சொல்லுங்க. திருப்பி சொல்லுங்க அப்படின்றது அரபியில சொல்லுங்க. இதான் நம்ம சரி மிஸ்டேக். இப்ப இதே கேட்கலாம், திருப்பி சொல்லுங்கன்றதுக்கு அரபியில என்ன? மர்ரா தானி சொல்லுங்க. மர்ரா தானி. மர்ரா தானி. லவ் சமஹ். அதான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இப்படிதான் ஸ்லோ பை ஸ்லோ கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அப்புறம் புடிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்க கடகடன்னு பேச ஆரம்பிச்சிருங்க. லவ் சமஹ் மர்ரா தானி. லவ் சமஹ் மர்ரா தானி. ப்ளீஸ். ரெண்டு வார்த்தையுமே ரெண்டு விதமா சொல்லலாமா, இல்ல ஒரே வார்த்தை தானே இவ்வளவு நீளமா போகுது? ஆமா ஆமா, கொஞ்சம் கண்ணியமா சொல்றதுக்காண்டி லவ் சமஹ் ப்ளீஸ். லவ் சமஹ். லவ் சமஹ். ஆமா, லவ் சமஹ் தான் எல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருக்காங்க, போய் அட்ரஸ் கேட்கிறாரு, லவ் சமஹ். லவ் சமஹ் இன்னைக்கு மாடர்ன் அரபிக்ல அதிகமா யூஸ் பண்றாங்க. மின் ஃபதலிக்கா நம்ம படிச்சவங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி அது யாரும் யூஸ் பண்றது இல்லை. மாடர்ன் அரபிக்ல யூஸ் பண்றது இல்லை. புக்ல கிளாசிக்ல எழுதப்பட்டிருக்கு. ஆனா பேச்சு அரபியில மின் ஃபதலிக் யூஸ் பண்றது இல்லை. அது பதிலா தான் லவ் சமஹ். சீன் மீம் ஹா. பெண்களா இருந்தா லவ் சமஹ் டி, ஆண்களா இருந்தா லவ் சமஹ் த. சமஹ்த். ஓகே. சமஹ யஸ்மஹுன்னு அனுமதி கொடுத்தான்னு அர்த்தம். லவ் சமஹ்னா will you allow me? May you please. Will you please? அப்ப இதே கேட்கலாம், மர்ரா சானியா, மறுமுறை. இப்ப சொல்லுங்க. இப்ப கேளுங்க ரசூல், அரபியில கேளுங்க. அதாவது நான் என்ன கேட்டேன்னா, நாளைக்கு ஒரு பயான் இருக்கு, பயான் நிகழ்ச்சி இருக்கு, அந்த நிகழ்ச்சிக்கு போயிட்டு லேட்டா வருவேன். இத அரபியில சொல்லுங்க. நாளைக்கு ஒரு பயான் நிகழ்ச்சி இருக்கு, அதுக்கு போயிட்டு அந்த நிகழ்ச்சியை கலந்துகிட்டு கொஞ்சம் லேட்டா வருவேன். சரிதான் நான் சொல்லவா? ஒரே நிமிஷம்.
இவ்வளவு லேட் பண்ணக்கூடாது, நிறைய படிக்க வேண்டியது. வெரி ஸ்லோ. أنا تأخير أريد أن شديد. أقبل أنا أريد أن أقبل البيان ف آه، آه، நான் பயானுக்கு فأجيء போயிட்டு நான் பயானுக்கு فأجيء போயிட்டு லேட்டா வருவேனா? ம் நான் பயானுக்கு போயிட்டு லேட்டா வருவேன். அப்போ முதல் பயானுக்கு போவேன்றதுக்கு முதல் அந்த பயான்றது வந்து அரபி வார்த்தை இருந்தாலும் அது அரபியில مم. பயன்படுத்துறது இல்லை. அதுக்கு என்ன பயன்படுத்துவாங்க? اختبار முஹாபரா. محاضرة أوكي முஹாதரா. محاضرة குத்பானா ஜும்மா குத்துபாவை போயிடும். أوكي أستاذ. தெரியுதானே? آه، இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றது இல்லை. முஹாதரா அல்ல தர்ஸ். தர்ஸ் அல்லது أستاذ முஹாதரா. برنامج. அது ப்ரோக்ராம். பர்னாமிஜ்னு ப்ரோக்ராம். نعم يا أستاذ. محاضرة أوكي முஹாதரா. نعم. محاضرة தௌரான்னு محاضرة சொல்லலாம். أوكي துருஸ், தௌரான கோர்ஸ். உதாரணமாக سأذهب إلى الدورة ثم أتأخر قليلا. سأذهب إلى الدورة أو إلى المحاضرة أو إلى الدرس. நான் பாடத்துக்கு போவேன், கொஞ்சம் தாமதமாக வருவேன். سأعود متأخرا. سأعود مم. متأخرا. லேட்டாக தான் மீளுவேன். தாமதமாக வருவேன். ம். عاد يعود. سأعود متأخرا. இப்படி ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி கேளுங்க சையத் இப்ராஹிம். காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களை. ரொம்ப சும்மா எளிமையான சின்னதா கேளுங்க. டெய்லி பேசுறத உதாரணம் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணு, சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணு, அப்படியே அதாவது கீழ் படியிலிருந்து போவோம். டக்குன்னு பாஞ்சோம்னா கஷ்டம், நமக்கு தான் கஷ்டம். பேனை சீக்கிரமா போடுங்க, போகும். நமஸ்கார். பேனை போடுங்க அப்படின்னு சொல்றது அரபிக். இப்ப ஃபேனுக்கு என்ன எல்லாருக்கும் தெரியும், நிர்வாகத்துவம். நிர்வாகம். இப்ப கொஞ்சம் மட்டும் தான் சொன்னேன், சுவிட்ச் ஆன் சுவிட்ச் ஆஃப்க்கு என்னன்னு சொன்னேன், சேர்த்துருங்க அவ்வளவுதான். افتح المروحة. صح. افتح المروحة. يفتح المروحة. سكر المروحة. என்னது? அது ஏற்கனவே சொன்ன வார்த்தை தான். சக்கிர் அல் மிர்வாஹா. சக்கர யுசக்கிர். கவனிக்கல ஓ நினைக்கிறேன். சக்க. ஓகே. சக்கிர், சக்கிர்னா க்ளோஸ் பண்றது. சக்கீர் المروحة. அதே மாதிரி இல்ல ரெண்டு ஜாஸ்தி லைட் இருக்கு. சுத்தம் கேளுங்க, இதுக்கு ரிலேட்டடா நான் சொல்லிக்கிறேன். உதாரணமா லைட் இருக்கு. லைட் வந்து டியூப் லைட் இருக்குது, சின்ன லேம்ப் இருக்குது இல்லையா, 0 வாட் இருக்குது, அது மாதிரி பல்ப் இருக்குது. அரபியில என்ன பல்புக்கு என்ன அரபியில? லம்பா. லேம்ப் இருக்குல்ல, அதே அரபியில லம்பத். லம்பத்து முஸ்தீல் டியூப் லைட். லம்பத்து முஸ்தீல், முஸ்தீலா டியூப் லைட். லம்பா சாதாரணமா லேம்ப். ஓகே. அதே மாதிரி இது இது இந்த மாதிரி வருது. சஅலி மிர்வாஹ். அதுல ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்னதுதான். ஷகில் ஏற்கனவே சொன்னேன். ஷகில் நான் உங்களுக்கு 3 வார்த்தை சொல்லி கொடுத்தேன். இஃப்தாஹ், ஷகில். அதே மாதிரி ஆஃப்டர் சக்கிர். அதுல அரபிக்கு எப்படி சொல்றாங்க? வல்லே அண்ட் நூர். நூர்னா வெளிச்சம் தானே. வல்லே, வல்லேன்னா பத்த வைக்கிறது. வல்லே அண்ட் நூர். வல்லா லைட்டர். லைட்டர், கேஸ் லைட்டர் தான் இருக்கு. லைட்டர் வந்து வல்லா. வாவ் லாம் ஐன். வல்லா யுவல்லி. வல்லா. ஃபஆலத்துன் அப்படிங்கிற வசன் வந்து மாடர்ன் அரபிக்ல இஸ்முல் ஆலத்தில் பயன்படுத்துறாங்க. இஸ்முல் ஆலத்து வந்து அந்த காலத்துல நிஃப்அலுன், நிஃப்அலத்துன், நிஃப்அலுன் 3 வசன்ல தான் பயன்படுத்தணும். இப்ப மாடர்ன் அரபிக்ல ஃபஆலத்துன் தான் பயன்படுத்துறாங்க. ஃபேனுக்கு அரபிக்ல அல் மிர்வாஹ். ஆமா, அது அப்படியே தான் பயன்படுத்துறாங்க. நிர்வாகம். நேமுஸ்தா. அப்ப அத ஆன் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றது சஅல். சக்ரி. ஷக்லில். கைன், கைன். ஷஅல் இல்ல, ஷஅல்னா வேற அர்த்தமா போகுது. ஷீன் கைன். ஷீன் கைன் லா. நேமுஸ்தா. துல்லாபுகள் தான் ஆர்வமா கேட்டுட்டு இருக்காங்க. அடிபாத்தில் காணாம போயிட்டாங்க. போர் அடிச்சு போச்சா உங்களுக்கு? உஸ்தாத், பீரோவை திறக்கிறதுக்கு என்னது? அதே தான் இஃப்தாஹ். இஃப்தாஹ். ஓகே. பீரோ, பீரோ தூலாப். தூலாப், தூலாப். தால் வாவ் லாம் அலிஃப் பா. தூலாப்.
லாஸ்ட் மீமா பாவா? பா பா பிஸ்கட் பா டூலாப். இஃப்தஹல் தூலாப். ம் இஃப்தஹல் தூலாப். அடுத்து வந்து உஸ்தாத் தண்ணீர் அதே பாட்டில் மாதிரி பண்ணணும். டூலாபுக்கு அடுத்து வந்து நம்ம இது வச்சிருக்கோம், ரேக் இருக்குல்ல, ரேக் வீட்டுல எல்லாருமே ரேக் இருக்கும். ரூஃப் ஷெல்ஃப் செல்ஃப் ரேக். ரா ஃபா ரூஃப். ரா ருஸ். ஃபா ரூஃப். ரூஸ் இல்ல, ஃபா ஃபா ரூஃப் ஃபேன். ரூஃப் ரூஃப் ரூஃப். ரூஃப். ஓகே ருஸ். இப்ப கேளுங்க, வேற என்ன பொருள்? அதாவது வாட்டர் பாட்டில தண்ணி ஃபில் பண்ணணும். ஃபில் பண்ணுவேன். ஒரு வாட்டர் பாட்டிலுக்கு என்ன அரபில? ஹாவியா. ஹாவியா ஹாவியா ஆவியா. ஹா அலிஃப் வாவ் யா தா மர்பூத்தா. ஹாவியா இல்ல, ஹா மல்பூஃபா இல்ல, கர்பன் ஹா இல்ல, ஹா ஹல்க் ஹா உய்யா ஹாவியா. ஆமா, ஏன்னா ஹாவியான்னு சொல்லி நரகமாயிரும். நரகமாயிரும். நரகத்துல பேர் ஹாவியா. அதாவது இதெல்லாம் விழுகுதோ மேலதுக்கு அது பேர் ஹவா எஹ்வி. அதனாலதான் காத்துக்கு ஹவா அப்படிங்கிறோம். இது வாட்டர் பாட்டில் ஹாவியா. ஹாவியத்துல் மா. அதே மாதிரி கண்டெய்னருக்கும் ஹாவியான்னு சொல்றாங்க. பெரிய பெரிய கண்டெய்னர் இருக்குல்ல, அதுவும் ஹாவியா. ஓகே சரிங்களா? ரெண்டாவது, நம்ம பிளாஸ்க் வச்சிருப்போம் வீட்டுல, மில்டன், பட்டர்ஃப்ளை பிளாஸ்க், தெர்மோஸ்ட். தெர்மோஸ். அதுக்கு அரபில் என்ன? தௌரக். தால் வாவ் ரா காஃப். என்னதுல தௌரக். நான் சொல்றது என்ன? தௌராக். தால் வாவ் ரா காஃப். தால் வாவ் ரா காஃப். தௌரக். புரியுதுங்களா? திருப்பி கேளுங்க, நான் சொல்றேன், சங்கடப்பட வேணாம். அது நினைக்க மாட்டேன். நம்ம அதுக்கு தான் உங்களுக்கு திரும்ப சேர்த்து தான் உட்காந்துருக்கேன். தௌராக் தௌராக். தௌரக். ஆமா, பிளாஸ்க். அடுத்து வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குல்ல, நம்ம சஹானா வந்து குளிக்கிறதுக்கு பார்த்தோம், ஹம்மாம்ல இருக்கு. நம்ம இது வச்சிருக்கோம்னா இல்லையா, என்ன சொல்றது, தண்ணி குடிக்கிறது, கெட்டில் மாதிரி. கெட்டில். கெட்டில் அதுக்கு என்ன அரபில? வாட்டர் கெட்டில். கல்லாயா. கல்லாயா. கலா யக்லி அப்படின்னா கொதிக்கிறது. அதுல இருந்து ஃபஅலத் வசன் கல்லாயா, கொதிக்க வைக்கும் கருவி. கைன் லாம் அலிஃப் யா தா மர்பூத்தா. கல்லாயத்துன். கைன் லாம் அலிஃப் யா தா மர்பூத்தா. கல்லாயா. நம்ம அப்படின்னா அந்த அடுப்புக்குமே சிமிலரா தான் வருமா உஸ்தாத்? எப்படி? அடுப்புக்குமே அடுப்பு நம்ம யூஸ் பண்ற அடுப்பு, அதுக்குமே சிமிலரா அல்லாயா மாதிரி தான் எதுவும் வேர்டு வருமா? அல்லாயா மாதிரி. தஃபாயா. 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 ஏன்னா தஃபாஉன் தால் ஃபா ஹம்ஸா அப்படின்னா வாம் அப்படின்னு அர்த்தம், சூடுன்னு அர்த்தம். சூடுபடுத்தக்கூடிய கருவி தஃபாயா. தஃபாயா. ஓகே. ஆமா, தஃபாயா. அதே மாதிரி இன்னொன்னு சொல்றாங்க, மௌகித். மௌகித். மீம் வாவ் காஃப் தால். முஅஜமா. முஅஜமா புள்ளி வச்சது முஅஜமா, புள்ளி இல்லாத முஹ்மலா. நம்ம சொல்லி கொடுத்துருக்கேன், ஞாபகங்களா? மௌகித். மௌகித் அப்படின்னா அவுக்காத நாரா. குர்ஆன் என்ன சொல்றாங்கல்ல, நெருப்பை மூட்டினார். அப்ப மௌகித நெருப்பு மூட்டப்படும் இடம், இஸ்முல் மக்கான். கரெக்ட். அப்போ இது ஸ்டவ் தான். இது ஸ்டவ் தான். அப்ப கிச்சனுக்குமே இப்படி நீங்க கேளுங்க, ரிலேட்டட் கேஸ். கேஸ் அடுப்பு. மௌகித் அல் காஸ். காஸ் கைன் அலிஃப் ஜா. காஸ். காஸ். காஸ்னா கேஸ். உதாரணமாக மஷ்ரூபாத் அல் மஷ்ரூபாத் அல் காசியா என்னது? மஷ்ரூபாத்துல் காலியாவா? காசியா. இந்த கேஸ் சொன்னேன். காசி. 7 அப், கோகோ கோலா, இதெல்லாம் இதான் மஷ்ரூபாத்துல் காசியா. கரெக்ட். இது கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ். இப்படி நீங்க ஒண்ணு ஒண்ணா கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஒரே நாள்ல உட்கார்ந்து அரபி பேசிட்டு போறோம். ஆனா இந்த ஒரு மெத்தடை தான் நான் பிஹெச்டிக்கு உட்படுத்தினேன் 2005ல. அதாவது பேச்சு மெத்தட்ல எப்படி நம்ம அரபி கத்துக்கிறது. இப்ப நீங்களே உங்க மூளையை உங்களுக்கு ஆசிரியர் ஆயிரும். நீங்க தேடக்கூடியது நீங்க மாணவர் ஆயிருவீங்க. சோ டைரக்டா படிக்க ஆரம்பிச்சு. غازية أستاذ غازية. الغازية. الغازية. زا வருது زا. ஆமா. அஃபி யூசுஃபி கேட்டீங்களே ஹபீப்னா, தஃபضل.
இதை கேட்டீங்களா கேள்வி? அதான் வீட்டுல குப்பைகள் ஜாஸ்தியா இருக்கிறத கிளீன் பண்ணுவாங்க. மும்தாஸ் மும்தாஸ். இப்ப குப்பைக்கு என்ன? ட்ராஷ். அதுக்கு என்ன சொல்றது அரபில? குமாமத்துன். குமாமா. காஃப் மீம் அலிஃப் மீம் தா மர்பூத்தா. குமாமா. 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 காஃப் முஅஜமா புள்ளி வச்சது. காஃப் மீம் அலிஃப் மீம் தா மர்பூத்தா. குண்டுதா. குமாமத்துன். இப்ப குப்பை சரிங்களா? ட்ராஷ். இப்ப குப்பை தொட்டிக்கு என்ன சொல்றது? சுல்லா. சுல்லா. சீன் லாம் தா மர்பூத்தா. சுல்லத்துன் அப்படின்னா கூடை. அப்ப எப்படி சொல்லுவோம்? சுல்லத்துல் குமாமா. சுல்லத்துல் முஹ்மலா. முஹ்மலா. மீம் ஹா மீம் லாம் தா மர்பூத்தா. முஹ்மலா. அதனாலும் வேஸ்ட் பின் தான், டஸ்ட்பின் தான். குமாமானாலும் டஸ்ட்பின் தான். சரிங்களா? இப்ப கிளீன் பண்ணுறது என்ன சொல்றது? கிளீன் பண்ணுங்க. நவாஃபா. நப்திஃப். நப்திஃப். நூன் பா பா. நப்திஃப் அல் குமாமா. நப்திஃப் அல் குமாமா. குப்பையை பிறக்கு. சுத்தம் பண்ணு. நப்திஃப் பா பா. நூன் பா பா. போய் பா இருக்குல்ல, போய். நூன் நவாஃபா. நவாஃபா. நவாஃபா மினல் ஈமான். சுத்தம் செய்வது ஈமான் ஒரு பகுதி. அதாவது நப்திஃப். நவாஃபா. அடுத்த கேள்வி கேள்வி. உஸ்தாத், தொட்டில் குழந்தைக்கு திஃப்லத்துல் குமாமான்னு சொல்லலாமா? குப்பை தொட்டி. குப்பைக்கு தான் குமாமா. அவங்க தொட்டிங்கிறதுனால மீன் மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தொட்டினால அந்த சுல்லானாலும் தொட்டி. சுல்லத்துன் தொட்டி. அதுக்கு வந்து குழந்தை படுக்கிற தொட்டிக்கு வேற அரபில் இருக்கு. அது பேரு மஹத். மஹத். மீன் ஹாத் தார். மஹத். மினல் மஹதி இல லஹத்னு சொல்லுவாங்கல்ல. தொட்டியில இருந்து சுடுகாடு வரை. தொட்டியில இருந்து குழந்தை மஹதி. மஹதி சபியா. மஹத். மஹதன். மஹ்தா. ஓகே. மீன் ஹாத் தார். மஹத். மஹத். ஓகே, ஜஸ்ட் மஹத். ஓகே. சரி, இப்ப நிறைய பேர் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இதை ஜும்லால கொண்டு வாங்க, சென்டென்ஸ்ல கொண்டு வாங்க. அதே பேசிட்டே போய் என்ன செய்ய. இப்ப நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்ட வார்த்தைகளை put in the sentence. ضع في الجملة. யார் சொல்லுவா? أنا أفتح الحاسوب. ممتاز. ثم أرسل الميل. ثم أرسل. சாரி, أرسل இமெயிலுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, இமெயிலுக்கு அரபியில வந்து இமெயில் தான் சொல்றாங்கன்னு சொன்னேன். ஆனா அதுக்கு அரபியிலையும் வார்த்தை இருக்குது. பரீத் எலக்ட்ரான். பரீதுனா பரீத். போஸ்ட். எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரானிக் போஸ்ட். ரொம்ப பெருசா இருக்கா இல்லையா? அதனால இமெயில்னு பயன்படுத்தாங்க. பரீத் எலக்ட்ரான். ரசாயில் சொல்ல மாட்டாங்களா? அது வந்து லெட்டர் தான் சொல்லுவாங்களோ? லெட்டர். ரிசாலா சௌத்தியா, வாய்ஸ் மெசேஜ். ரிசாலா கிதாபியா, டெக்ஸ்ட் மெசேஜ். ரிசாலா. பரீத் இமெயில். மற்றவங்க அடுத்து யார் வந்து இப்போ வார்த்தை கேட்டீங்களோ அவங்க சென்டென்ஸ்ல சொல்லுங்க. சகோதரிகள் யாருமே சொல்ல மாட்டீங்களா? அகவாத்துகள் இப்பத்தே காணாது. கேளுங்க. ارفع صوتك. شغل. شغل تلفاز. ممتاز. شغل تلفاز. switch on TV. سكر التلفاز. ممتاز. شغل الفرن. switch on the oven. نعم. شغل الخلاطة. மிக்ஸியை போடு, மிக்ஸி ஆஃப் பண்ணு. خلاطة மிக்ஸி. ஹா லாம் அலிஃப் போய் தா மர்பூத்தா. خلاطة يخلطنا மிக்ஸ் பண்றது. فعالة வசல்ல போடுறது. இஸ்முல் ஆலத்துல خلاطة மிக்ஸி. هل فهمتم؟
ஷகில் அல் மௌகித். மும்தாஸ். சரி, சமைச்சிட்டு இருக்கீங்க, கேஸ் முடிஞ்சு போச்சு, எப்படி அரபில சொல்றது? நஃபித அல் காஸ். நஃபித அல் காஸ். நூன் ஃபா தால். நஃபிதா. நஃபித யன்ஃபத். ஆ. நஃபித. லா யன்ஃபுத், தீராது. யன்ஃபுத் தீரும். உதாரணமா கேஸ் தீர்ந்துருச்சா அப்படின்னு கேக்குறீங்க. ஹல் நஃபித அல் காஸ்? மா ஹுவ ஜவாப்? லா மா நஃபித். இருக்கா இல்லையா எப்படி அரபில கேட்பீங்க? ஒரு கடைக்கு போறீங்க, உம்ரா ஹஜ்ஜில போகும்போது ஒரு பொருள் இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கணும். பால் அல் இருக்கா இல்லையா மௌஜூத் லா மௌஜூத் அப்படின்னு சொன்னா அல் உட்காந்து சிரிச்சிருவாங்க. ஃபீ மாஃபியா. அவ்வளவுதான். ஃபீ மாஃபி. ம். ஆனா ஆக்சுவலி எப்படி கேட்கணும்? ஹல் யூஜத். அல் யூஜத். ஹல் லா யூஜத். ஆனா அப்படி கேட்கறது இல்ல. ஹல் யூஜத் ஹல் லா யூஜத் கேட்கறது இல்ல. ஃபீ ஃபீஹி இருக்கா, மா ஃபீஹி இல்ல. ஃபீ வலா மாஃபி அப்படிதான் கேட்பான். ஃபீ வலா மாஃபி, இருக்கா இல்லையா. ஃபீ இருக்கு. உதாரணமா ஹலி ஃபீ வலா மாஃபி, பால் இருக்கா இல்லையா. அந்த மாதிரி வேற என்ன கேட்கலாம்? துஃபாஹ் ஃபீ வலா மாஃபி, ஆப்பிள் இருக்கா இல்லையா. நாம் சுக்கர் ஃபீ வலா மாஃபி, சுகர் இருக்கா இல்லையா. சுக்கர். சரி, வேற என்ன நீங்க அன்றாட யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தைகள் இருக்கு வேற? இன்னும் 10 நிமிஷம் இருக்கு. இல்ல டயர்ட் ஆயிட்டீங்களா? அல் இல்ல தயிர்த்தும். உஸ்தாத், இல்ல உஸ்தாத், இல்ல இல்ல. நான் சொல்லி கொடுக்குற, நான் டயர்ட் ஆகல. நான் ரொம்ப வடை ஆக்டிவா சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். இருக்கிறேன் அப்படிங்கறது எப்படி உஸ்தாத் அரபில சொல்றது? வடைங்கிறதுக்கும் அதுக்குமே அரபில அது வச்சிருப்பாங்களா? வடைன்றது அப்படியே வடை தான். ஆனா ஆக்குல் வடை. ஆனா அக்குல வடை. பொதுவா வந்து ஸ்நாக்ஸ் அரபில வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மஅகூலாத். மஅகூலாத். சாப்பிடப்படக்கூடியவைகள். ஆமா, அது அதிகமாயிடுச்சுன்னா ஸ்நாக்ஸ் ஆயிரும், அது வேற விஷயம். ஓ, எப்படி உஸ்தாத் இது? இது இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு உங்க சொன்னீங்க உஸ்தாத். ஃபீ அது கொஞ்சம் ஒரு தடவை சொல்லுங்க. ஃபீ ஃபீ வலா மாஃபி. ஃபீ வ லா மாஃபி. இது வந்து அல்லவா அல் ஆமிய, மாடர்ன் அரபிக் இல்ல, பேச்சு வழக்கில் உள்ள அரபிக், கலெக்டட் அரபிக். ஆனா ஃபுஸ்ஹால கேட்கறது ஹல் யூஜத் ஹல் யூஜத் அப்படிதான் கேட்கணும் ஆக்சுவலா. ஆனா அப்படி யாரும் பயன்படுத்துறது இல்லை. ஃபீ வலா மாஃபி. ஃபீனா வெறும் ஃபீ இல்ல, பாயா இல்ல, ஹா சேர்க்கணும். ஃபீஹி மா ஃபீஹி. இது அது என்ன சுவிட்ச் ஆன், அதாவது ஃபேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்றதுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க அரபியில. இப்ப ஃபேன் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணு, நான் கொஞ்சம் ஸ்வெட்டிங், அதாவது வேர்வையா இருக்கேன், அதை எப்படி சொல்றது? انا عرقان. انا عرقان. عين را قاف. عرق يعرق அப்படின்னா ஸ்வெட் ஆகுது. ஆனா அர்கான். நீங்க மஸ்தர்ல போய் அலிஃப் நூன் ஜாயித் தான சேர்த்துருங்க, அதிகம்னு வந்துடும். அலிஃப் நூன் ஜாயித்னு புரியுதா? அலிஃப் நூன்ற வார்த்தையை ஒரு மஸ்தரோட ஆட் பண்ணீங்கன்னா அதிகம் அதிகம்ன்ற ஒரு அர்த்தம் கிடைக்கும். உதாரணமா பாருங்க, ரஹ்மத், அதுல அலிஃப் நூன் சேர்த்துருங்க, ரஹ்மான், அதிகம் இறக்கம் கொண்டவன். நுஅமான், நிஅமத், அதெல்லாம் அலிஃப் சேர்த்துட்டா நுஅமான், அதிகமா நிஅமத்துடையவன். நம்ம அபூ ஹுரைரா பேர் நுஅமான் பின் சாபித். அந்த வார்த்தை அந்த சென்டென்ஸ் சொல்றேன் கரெக்டான்னு பாருங்க. சொல்லுங்க. இஃப்தஹ மிர்ஹத்துன் அனா அனா வார்த்தை அனா அர்கான். அனா அர்கான் கரெக்டா? கரெக்ட். ஆனா அரபியில வந்து பொலைட்டா கேட்க சொல்லுவாங்க, ஒரு மரியாதையாக. அதுல இஃப்தஹ் ஆர்டர் கொடுக்க முடியாது. லவ் சமஹ். லவ் சமஹ். மும்கின் தஃப்தஹ். லவ் சமஹ் போட்டுட்டு அப்ப என்ன சொல்லலாம்? ஷகில் மிர்வஹா அல்ல இஃப்தஹ் மிர்வஹான்னு சொல்லலாம். அந்த வார்த்தையை சொல்லிட்டு. அதாவது மும்கின் கேன் மாதிரியா உஸ்தாத்? கேன் யூ ப்ளீஸ்? கேன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். هل يمكنك ان تفتح؟ هل يمكنك ان تغلق؟ هل يمكنك ان تتكلم؟ உங்கள் பேச முடியுமா?
வில் யூ, கேன் யூ அப்படிங்கிறதா யும்கினுக்க. யும்கினுக்க அம்கான யும்கின். வேற கேளுங்க. வேற அன்றாட யூஸ் பண்ணக்கூடிய டே டு டே லைஃப். டே உஸ்தாத் டு டே லைஃப் எப்படி அரபியில சொல்லுவோம்? டே டு டே லைஃப் எப்படி அரபியில சொல்லுவாங்க? டே டு டே லைஃப் ஹயாத். நம்ம படிச்சோம் நினைக்கிறேன். நம்ம படிச்சோம் யோ சரி, ஒரு போர்ஷனே படிச்சோம். அல் ஹயாத்துல் யௌமிய்யா. ஹயாத்துல் யௌமிய்யா. அல் ஹயாத்துல் யௌமிய்யா டே டு டே லைஃப். ஓகே கேளுங்க. உஸ்தாத் பெட்டு அதுல உள்ள பெட்டு என்ன பெட்டு அதுல உள்ள போர்வைக்கு என்ன சொல்றது? அந்த பெட் பத்தானியம். போர்வைன்னா அந்த பத்தானியம். பத்தானியம் போர்வை. இது வந்து புதியக்கூடியது, தஃப் பண்றது, புதியறது ஆமா அப்படின்ற மாதிரி வருதோ? ஆமா ஆமா. அதாவது நம்ம வந்து போர்வைக்கு பத்தானியம், ஆனா வந்து விரிப்பு இருக்குல்ல, அதுக்கு ஃபிராஷ். சரீர் கட்டில். சரிதானே? இது பெட்டுக்கு முரத்தம். 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 ஸ்பெல்லிங் சொல்லுங்க. மீம் ரா தாபா. முரத்தம். காஃப் தாவா. ஆ ஆ மீம் ரா தா தா. ஓகே. முரத்தம் பா. கட்டில் சொல்லிட்டு மெத்த சொல்லிட்டு இன்னும் ஒன்னே ஒன்று கேட்கல. நீங்க கேட்டாதானே சொல்லுங்க. தலகாணி. தலகாணி. இதுக்கு பிறகு தலகாணின்ற வார்த்தையை மைண்ட்ல இருந்து எடுத்துட்டு நான் சொல்ற வார்த்தை தான் வரணும். இப்ப உங்களுக்கு டேரக்டா பாக்குறீங்க, ஃபேன் தானே தெரியுது, மின் விசிறின்னு வருதா உங்க தலையில? ஏன்னா நம்ம இன்புட்ல கொடுத்து வச்சிருக்கோம் ஃபேன். மின் விசிறியை போடுறதா முடிப்போம். அது மாதிரி இனிமே ஃபேன் எடுத்துட்டு மிருவகான்னு வந்துடணும். எல்லாரும் உங்க மைண்ட்ல இருந்து கரெக்ட் தெரியும். அரபி தான் வைக்க போறீங்க. ஓகே. அப்ப தலையணைக்கு என்ன சொல்லுவீங்க? ரெண்டு இருக்கு. விசாதத்துன். விசாதத்துன். வாவ் சீன் அலிஃப் தா தால் மர்பூத்தா. தா மர்பூத்தா. விசாதத்துன். விசாதத்துன். இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு. இன்னொரு வார்த்தை இருக்கு பில்லோக்கு. மிஹத்தா. மிஹத்தா. மீம் ஹா தால் தா மர்பூத்தா. ஏன்னா ஹத்னா கண்ணா, கண்ணத்தை வைக்கிறோம்ல அதுல, அதனால கண்ணை வைக்கும் இடம். மிஹத்தத்துன். மிஹத்தா. ஹத்துனா வந்து இன்னொரு அர்த்தமும் இருக்கும் இல்ல? ஹத்துனா அந்த ஹத்து குடுக்கறதுங்கபாங்களே. ஆ வேற ஹா வேற. சரி 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 சரி. ஹத்தா. ஜி இன்னும் லாஸ்ட் ஒன் நீங்க சொல்றது ஹத். இது ஹத். ஹத். ஓகே. இன்னொரு டவுட். இந்த ஏசிக்குமே அப்ப வந்து என்னன்னு சொல்லுவோம்? இது மிர்வஹானா ராகத்தா? முகையித் பில் ஹவா. முகையித் பில் ஹவா. தகீஃப். தகீஃப். தகீஃப்ல ஏர் கண்டிஷனிங். தகீஃப். முகையித் பில் ஹவா. ஏசி. ஓகே. வேற என்ன இருக்கு? நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு சுத்தி முத்தி எல்லாருமே அரபியில தெரியணும். அதாவது எப்ப ஒரு மாணவர் சக்சஸ்ஃபுல்லா அரபிக் பேசுவாருன்னா அவரை சுத்தியுள்ள எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் கம்ப்ளீட்டா 100% அரபியில தெரியணும். அதுக்கு பிறகு அதை சென்டென்ஸுக்கு கொண்டு வரணும். அது வரைக்கும் நீங்க எத்தனை வருஷம் படிச்சாலும் யுவர் ஃபெயிலியர். உஸ்தாத் இப்ப ஏசிக்கு கேட்டார்ல, இதே வார்த்தை அந்த ஏர் கூலரு, அப்புறம் அந்த முபர்ரிதுல் ஹவா. ஏர் கூலர் முபர்ரிதுல் ஹவா. ஹவா. ஹவானா காத்து. ஹவ்வாவா? ஹவ்வாவா? ஹவ்வா அலைஹிஸ்ஸலாம் இல்லைங்க. ஹவா. ஹவ்வான்னு சொல்லல. ஹவ்வான்னு சொல்லல. என்னுடைய தலப்புது கவனிச்சீங்கன்னா சரியா இருக்கும் ப்ரொனன்சியேஷன். ஹவ்வா சொல்லல. ஹவா. 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 இது கிச்சன்ல புகை ரொம்ப போயிருச்சுன்னா அதை கிளீன் பண்றதுக்குன்னு ஒரு மேல ஒரு ஃபேன் வச்சிருப்பாங்களே, அது சிமினியா? சிமினி. மிஹ்வாத்துன். 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 எல்லாத்துக்கும் அவளுக்கு இதுல டக்கு டக்குன்னு பதில் வரும். ஏன்னா அது பயன்படுத்தணும். அரபியில பாக்குறோம், அரபியில தூங்குறோம், அரபியில எந்திரிக்கிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ். சரிதானே? என்னடா இது? என்னடா இது? அது அரபியில கேக்குறீங்களா? சாரி உஸ்தாத், இங்க
சின்ன பையன் இப்ப சாரிக்கு என்ன அரபியில? சாரிக்கு என்ன அரபியில? ஆசிஃபா. انا اسف. அஃப்வன்னு انا انا اسف. ممتاز. ஆசிஃப். அல்லது அஃப்வன். இப்படி நம்மளுடைய கருத்துக்கள் எல்லாமே அரபியில தெரியும் போது அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்ம அடுத்தடுத்து கட்டத்துக்கு போகலாம். சரி, வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? 2 நிமிஷத்துல இருக்கு, முடிய போகுது வகுப்பு. هناك دقيقتان ان شاء الله. لو كانت عندكم اسئله او اشكالات تفضلوا. هل عندكم اشكال؟ هل عندكم سؤال؟ இப்ப நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் எவ்வளவு வார்த்தைகளை இன்னைக்கு ஜமா பண்ணிருக்கீங்க இந்த கிளாஸ்ல? கவுண்ட் பண்ணுங்க. يحسب المفردات الجديده التي كتبتم في درس اليوم. يلا. ما معنى يلا؟ يلا ما معنى يلا؟ يا الله يلا. هريب يلا. அரபிக் அதிகம் யூஸ் பண்றோம். يلا معنى ஆமா, அங்க சொல்லுவாங்க பரம்ல. ஆமா, يلا معنى هريب. ஸ்பீட் அப் 2 3 4 என்னங்க எல்லாரும் அஹ்சன் குல்லு வாஹித். இதான் ஃபாயிதா. இது கம்யூனிகேட்டிவ் அப்ரோச்ல படிச்சோம்னா இந்த மெத்தட்ல மாஷா அல்லாஹ் நீங்க என்ன செய்யணும், ஒரு நாளைக்கு பல வார்த்தைகள் தெரிந்து கொள்ளலாம். 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 வார்த்தைகள் உஸ்தாத். எனக்கு நான் எடுத்துக்கிட்டது 31 வார்த்தை. அது அரபியில சொல்லலாம். வாஹித் சலாத்தூன். வாஹித் சலாத்தூன். அஃபலா அல்ஃபால். அல்ஃபாது உருது வார்த்தை. அல்ஃபாது முஃப்ரதாத். அல்ஃபாஸ்ங்கிறது உருது வார்த்தை. லஃப்ங்கிறதே அரபி வார்த்தை தான், ஆனா பயன்படுத்துறது இல்லை. அல்ஃபாஸ் சொல்றது இல்லை. என்ன சொல்றாங்க? முஃப்ரதாத். மற்றவங்கள எத்தனை பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? மற்றவங்கள எத்தனை எழுதி வச்சிருக்கீங்க? மற்ற சகோதர சகோதரிகள் تمام خلاص. எல்லாத்துக்கும் ஆர்வம் குறைஞ்சு போச்சு. خلاص ان شاء الله نحن نلتقي غدا الدرس ونناقش ان شاء الله. الى هنا ننتهي. الى اللقاء. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك.